پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ سنیچر 27 جون کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ وینزویلا میں زلزلے سے اموات کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی، درجنوں افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ وینزویلا کے یہ جھٹکے نسبتاً کم گہرائی میں آئے، یعنی زمین کی سطح سے تقریباً 10 کلومیٹر نیچے۔ ایسے زلزلے زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے۔ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انتباہ، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایرانی ڈرون حملے کو جنگ بندی معاہدے کی اہم کانہ خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز سے جہازوں کو صرف ان گزرگاہوں کے ذریعے گزرنے کی اجازت ہوگی جن کی نشاندہی تہران کی جانب سے کی جائے گی۔ You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? We'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. اسرائیل اور لبنان نے امریکی ثالثی میں فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ فریم ورک معاہدے پر دستخط کے بعد جنوبی بیروت میں مظاہرے۔ سنی فقہ سے تعلق رکھنے والے شام کے سابق مفتی اعظم کی عدالت میں پہلی پیشی۔ اسمك الثلاثي ومفصل هويتك؟ احمد بدر الدین محمد ادیب حسون۔ جانیے برطانیہ کی صدیوں پرانی بادشاہت میں آج ایسا کیا ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاہ چارلز پہلے برطانوی بادشاہ بن گئے ہیں جنہوں نے اپنی ٹیکس کی رقم عوام کے سامنے رکھی۔ شاہی خاندان کے سالانہ مالی گوشواروں کے مطابق شاہ چارلز نے سن 2024 اور 25 کے مالی سال میں 1 کروڑ 29 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کا اسلام آباد سے 500 کلو گرام انسانی پلیسنٹا برآمد کرنے کا دعویٰ۔ حمل کے دوران بننے والے اس عضو کی قیمت کیا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اسلام آباد کے پوش علاقے F7 میں ایک گھر پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے انسانی پلیسنٹا کی غیر قانونی پروسیسنگ کا ایک مکمل پلانٹ برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ مصنوعی ذہانت کا کمال، جانیے کینیڈا میں قطبی ریچھوں سے خبردار کرنے والا نیا ریڈار سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ 1 سال پہلے لگائے جانے والے اس ریڈار سسٹم نے پہلی بار اس دور دراز بیس پر ان ریچھوں اور انسانوں کے درمیان ایک ممکنہ جان لیوا واقعے سے بچا لیا ہے۔ دیکھیے مغرب سے افریقہ اور لاطینی امریکہ تک مردانہ انفلوئنسرز کی ابھرتی ہوئی دنیا۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے انفلوئنسر الٹمیچ کے ورلڈ ٹور پر لاس ویگس کے پروگرام میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مردان کی سیلف امپروومنٹ اور ریلیشن شپس کے بارے میں ان کی ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ کشمیر میں 1 صدی سے زائد پرانا مکان ماضی میں جھانکنے کی کھڑکی کیسے بن گیا؟ آج ہم ایک ایسے کلچرل ایکٹیوسٹ سے ملنے جا رہے ہیں جنہوں نے اسی بازار میں ایک ایسے مکان کو ایسے ہی ریسٹور کیا ہے جیسا کہ وہ 120 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس مکان میں اور بھی خاص باتیں ہیں، چل کے دیکھتے ہیں۔ یورپ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، شدید گرمی سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ جانیے انتہائی گرمی ہمارے جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص گرمی سے نڈھال حالت میں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے گرمی سے دور لے جائیں، سایہ دار جگہ پر رکھیں اور اضافی کپڑے اتار دیں۔ اگر ممکن ہو تو ٹھنڈا پانی اس پر چھڑکیں اور پنکھا کریں۔ ناریل، ایووکاڈو یا سورج مکھی کا تیل، جانیے صحت کے لیے کون سا انتخاب بہتر ہے۔ ہمارے کھانے پکانے کے لیے کون سے تیل نقصان دہ ہیں اور کون سے صحت مند آپشنز، یہ ایک مشکل سوال بن گیا ہے کیونکہ بازار میں موجود آئل برانڈز مختلف دعوے کرتے ہیں۔ تو آج BBC ریڈز میں ایکسپرٹ سے جانیے کہ کون سا تیل پکانے کے لیے اچھا ہے اور کون سا سیلڈز کے ساتھ کھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں اب تک 900 سے زائد افراد ہلاک اور 3600 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت کراکس سمیت ملک کے شمال میں زلزلے سے درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جس کے بعد زخمیوں کا علاج عارضی طبی مراکز میں کیا جا رہا ہے۔ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ سینکڑوں بین الاقوامی امدادی کارکن وینزویلا پہنچ چکے ہیں۔
हैं, जबकि मजीद की आमद मुतवक्के है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के मुताबिक बुध के रोज आने वाले पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी और इसके चंद ही सेकंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला आया। पहला ज़लज़ला जमीन की सतह से 20.3 किलोमीटर नीचे, जबकि दूसरा 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। ये पिछली एक सदी में मुल्क में आने वाले ताकतवर तरीन ज़लज़लों में से एक था। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़े साहिली शहर लागुएरा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ये मुल्क की 2 बड़ी बंदरगाहों में से एक और मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। अब भी बहुत से अफराद लापता हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। हम उस इलाके के एक चौक में मौजूद हैं जहां ज़लज़लों से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ के मेयर लोगों को हिदायत दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि इस इलाके की तमाम इमारतों के नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन इमारतें इतनी ज़्यादा हैं कि कारकुन दिन रात काम कर रहे हैं। लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि उन्हें इस चौक में रात ना गुजारनी पड़े। ये लोग तिब्बी सामान, बच्चों के लिए डायपर्स, पानी, खुराक और कपड़े लेकर आए हैं, जिन्हें जिन्स और उम्र के हिसाब से तरबियत देकर ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जा रहा है। ज़लज़ले के दोनों झटके ज़मीन की सतह के बहुत करीब यानी कम गहराई में आए। इसका क्या मतलब है और ऐसे ज़लज़ले ज़्यादा खतरनाक क्यों समझे जाते हैं? तफसील गजनफर हैदर से। पलक झपकते ही कंक्रीट और फौलाद कागज की तरह तार तार हो गए, रहायशी इमारतें जमीन बोस हो गईं और एक पूरा शहर तबाही का मंजर बन गया। लेकिन आखिर कोई ज़लज़ला इतना तबाहकुन क्यों होता है? इसका जवाब 3 चीज़ों में छुपा है। ज़लज़ला कहाँ आया, कितनी गहराई में आया और इसके ऊपर क्या तामीर किया गया था। ये ज़लज़ले ठीक उसी मकाम पर आए जहाँ कैरेबियन और जनूबी अमरीकी प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ सरकती हैं। कैरेकस के मगरब में एक अचानक शगाफ ने ये झटके पैदा किए। पहले झटके की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड की गई, जिसके फौरन बाद दूसरा झटका 7.5 शिद्दत का था। ये मामूली इजाफा लगता है, लेकिन दरअसल इसने 3 गुना ज्यादा तवानाई खारिज की। ये दोनों ही बहुत बड़े झटके थे। गुज़िश्ता बरस मार्च में म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 थी, जिसमें 5,400 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। वेनेजुएला के ये झटके निस्बतन कम गहराई में आए, यानी ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे। ऐसे ज़लज़ले ज़्यादा तबाही फैलाते हैं क्योंकि तवानाई के अखराज और सतह पर मौजूद इमारतों के दरमियान फासला कम रह जाता है। यहाँ ज़लज़ले अमूमन कम गहराई में आते हैं और इसी वजह से ये कहीं ज़्यादा तबाही फैलाते हैं। अगर ज़लज़ला सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में हो तो 50 किलोमीटर की गहराई के मुकाबले में कहीं ज़्यादा नुकसान की तवक्को की जाती है। 50 kilometers deep. सन 1967 में कैरेकस में आने वाले एक खतरनाक ज़लज़ले के बाद हुकूमत ने इमारतों के लिए तामीराती क़वानीन मुतारिफ कराने शुरू किए, जो हालिया दिहाइयों में मज़ीद सख्त कर दिए गए। यही वजह है कि दारुल हुकूमत की नई तामीर शुदा बुलंद व बाला इमारतें ऐसे ज़लज़ले का सामना करने का काबिल हैं। लेकिन मसला ये है कि कैरेकस में रहने वाले 2/3 अफराद ऐसी इमारतों में रहते हैं जो इन मयार के मुताबिक तामीर नहीं की गई थी। अब तक कई छोटे आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और आने वाले दिनों और हफ्तों में मज़ीद झटकों का इम्कान है। आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के साहली इलाकों में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है। जुमेरात को ओमान के साहली पानियों में एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इस वाक़े का जिम्मेदार ईरान को करार दिया। ईरान का दावा है कि यह जहाज आबनाए हुर्मुज़ के एक गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 4 यकतरफा हमला आवर ड्रोन दागे और इस कार्रवाई को जंग बंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफवर्जी करार दिया। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? We'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating.
They shouldn't be doing that, so you'll find out. इन बयानात के चंद ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान में अहदाफ पर फिजाई हमले करने का ऐलान किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों के साथ साथ साहिली रडार तनसीबात को भी निशाना बनाया है। अमेरिकी नायब सदर का कहना था कि ईरान ने जंग बंदी के मुआहदे पर साइन किए तो हमने उसे इज्जत दी। अगर उन्हें MOU से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ है तो वो हमें बता सकते हैं, लेकिन तशद्दुद का मुकाबला तशद्दुद से किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका की क़यादत करते रहे हैं। अप्रैल में इस्लामाबाद और फिर चंद रोज़ कबल स्विट्ज़रलैंड में भी उन्होंने ईरान के साथ पाकिस्तान और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात किए थे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ईरान के शहर सिरीक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने इसका तेज और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान भी किया। शनिचर को ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरानी साहिलों पर अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया। तहम अहदाफ के मुकाम, हमले की नोयत या मुमकिना नुकसानात के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की गईं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बहरी जहाज़ों के हमले पर जोर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर मजाज रास्ते इस्तेमाल करने का खतरा मोल ना लें। ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का बयान जुमेरात को एक कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद सामने आया है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में फंसे 150 बहरी जहाज़ों और 4000 मल्ला यहां से निकाले जा चुके हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी में एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत के बाद जनूबी बैरूत में मुजाहरे शुरू हो गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस मुआहदे के बावजूद खित्ते में सियासी और अवामी बेचैनी बरकरार है। जुमा और शनिचर के दरमियानी शब सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ में दर्जनों मुजाहिरीन और मोटरसाइकिल सवारों को जनूबी बैरूत की सड़कों पर जमा होते देखा जा सकता है। बाज़ अफराद झंडे लहरा रहे हैं, जबकि वीडियो के पस मंज़र में गाढ़ा सियाह धुआं उठता भी नजर आ रहा है। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे रोटर्स के मुताबिक वीडियो में मौजूद साइन बोर्ड्स बिजली के खंभों, इमारतों और सड़कों की साख्त का सैटेलाइट और आर्काइव तस्वीर से मवाजना करने के बाद इस मुकाम की निशानदेही जनूबी बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके के तौर पर की गई है। ताहम वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने के दुरुस्त वक्त की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी, अगरचे रॉयटर्स ने जुमे के शब इन मुजाहरों की खबर दी थी। मजीद ये भी कि इस वीडियो का 26 जून से कबल कोई वर्जन ऑनलाइन दस्तियाब नहीं मिला। गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में कई रोज़ तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद लेबनान और इसराइल ने अमरीकी सालिसी में एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी लड़ाई का खात्मा और सरहदी कशीदगी में कमी लाना बताया जा रहा है। ताहम इसकी मुकम्मल तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई गई हैं। सिफारती हलकों में इस पेशरफ्त को ट्रंप इंतजामिया के लिए एक अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, खसूसन ऐसे वक्त में जब अमेरिका बेहक वक्त ईरान के साथ भी पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ है। ईरान, जो हिजबुल्लाह का अहम गैर मुल्की हामी समझा जाता है, बारहा ये मुतालबा करता रहा है कि लबनान को अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी वसी तर इलाकाई मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इस मुआहदे को अमन और सलामती के लिए एक फ्रेमवर्क कायम करने की इब्तिदा करार देते हुए कहा कि ये दोनों ममालिक के लिए एक अहम पहला कदम है। But an important and an essential and a necessary one, and we're very proud to be a part of it. Thank you for covering it, and now I think we will formalize what our conversations here have been about. लेकिन माजी के तजर्बात ये जाहिर करते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान होने वाली जंग बंदियों के बावजूद तकरीबन रोजाना सरहद पार हमले होते रहे हैं और दोनों फरीक एक दूसरे पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी आयद करते रहे हैं। वाशिंगटन को खदशा है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जारी कशीदगी न सिर्फ इस नए मुआहदे को मुतासर कर सकती है, बल्कि ईरान के साथ इसकी वसी तर सिफारती कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिनमें लेबनान समेत खित्ते के तमाम महाजों पर लड़ाई के खात्मे का हदफ भी शामिल है।
ये कोई वाज नहीं, आप सवालों के जवाब देने के लिए खड़े हैं। इस जुमले के साथ जज ने कटहरे में खड़े मुल्जिम को रोक दिया, जो कुरान की एक आयत पढ़ने लगा था। शाम में ये क्लिप और इस अदालती कार्रवाई से मुतल्लक दीगर तस्वीर और वीडियोस वायरल हैं। इन वीडियोस में जो शख्स कटहरे में खड़ा नजर आ रहा है वो शाम के साबिक मुफ्ती आजम अहमद बदरुद्दीन हसून हैं। उनके खिलाफ मुकदमे की पहली समाअत जुमेरात को दमिश्क में वाक़े महल इंसाफ में हुई। اسمك الثلاثي ومفصل هويتك؟ أحمد بدر الدين محمد أديب حسون. تولد؟ حلب حمزة بيك 25/4/1949. 77 साल साबिक मुफ्ती आजम के खिलाफ मुकदमे को लेकर शामी सोशल मीडिया सार्फिन में काफ़ी तफरीक पाई जाती है। एक सारिफ ने हसून की जानिब से पढ़ी गई आयत के इंतखाब पर तबसरा करते हुए कहा कि आपको ये आयत उस वक्त याद नहीं आई जब आप शामियों के कत्ल और तबाही के फतवे दे रहे थे। कुछ तबसरों में फ़िरका वराना रुझानात भी देखने को मिले। बाज ने लिखा कि सुन्नी मुसलमान एक सुन्नी मुफ्ती का एहतसाब कर रहे हैं और मुतालबा किया कि दीगर शामी अकलियतों और ग्रोहों को भी ऐसी जुर्रत दिखानी चाहिए और अपने रहनुमाओं को इस तरह के इल्जामात पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। कुछ ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि हसून के खिलाफ मुकदमे की समाअत आशूरा के दिन हो रही है और इससे इस बात का सबूत करार दिया गया कि वो सही रास्ते पर हैं। दूसरी जानिब कुछ सार्फिन का कहना था कि हसून जो सुन्नी फिक्का से ताल्लुक रखते हैं के खिलाफ मुकदमा एक नए दौर का आगाज होगा, जिसे नई सुन्नी क़यादत के खुलेपन की अलामत के तौर पर देखा जाएगा। لا يتعلق بشخص عادي بل بشخص شغل منصبا دينيا رفيعا يفترض فيه أن يكون رمزا للتهدئة وحقن الدماء، فإذا به ينزلق إلى خطاب التحريض والتبرير وإضفاء الشرعية على القتل. إن هذا الشخص هو المتهم أحمد حسون الماثل أمامكم مفتي الجمهورية السورية في النظام البائد. बरतानिया की सदियों पुरानी बादशाहत में आज कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये गैर मामूली पेशरफ्त क्या है और दुनिया भर में तवज्जो का मरकज क्यों बन रही है? जानिए समरा फातिमा से। शाह चार्ल्स पहले बरतानवी बादशाह बन गए हैं जिन्होंने अपनी टैक्स की रकम आवाम के सामने रखी। शाही ख़ानदान के सालाना माली गोशवारों के मुताबिक शाह चार्ल्स ने सन 2024 और 25 के माली साल में 1,29,00,000 पाउंड टैक्स अदा किया। इस रकम ने उन्हें बरतानिया के सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले 100 अफराद में शामिल कर दिया है। ये मालूमात इसलिए भी जाहिर की गई ताकि बादशाहत की जवाबदेही के बारे में अवाम में बेहतर समझ पैदा हो सके। यही नहीं, शाही महल के शफाफियत और जवाबदेही बढ़ाने के इक़दाम के तहत एक और बड़ा ऐलान भी किया गया। शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला ने फैसला किया है कि वो बकिंगम पैलेस की रेनोवेशन मुकम्मल हो जाने के बाद वहाँ मुंतकिल होने के बजाय क्लैरेंस हाउस में ही मुकीम रहेंगे। ये फैसला इसलिए किया गया ताकि बकिंगम पैलेस को आम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खोला जा सके। ये मलिका विक्टोरिया के दौर के बाद पहला मौका है कि किसी बादशाह ने बकिंगम पैलेस से हटकर कहीं और रिहाइश का इंतखाब किया हो। इस वक्त महल की तज़ीन और आराइश पर तकरीबन 37 करोड़ पाउंड खर्च हो रहे हैं, जो आइंदा बरस मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी। हुकाम को उम्मीद है कि महल आवाम के लिए खुलने से आमदनी में भी इजाफा होगा। ताहम ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब शाही ख़ानदानों को मिलने वाली सरकारी इमदाद, जिसे सोवरेन ग्रांट कहा जाता है, उसमें नुमाया इजाफा होने जा रहा है। सन 2027 से ये रकम बढ़कर तकरीबन 10 करोड़ पाउंड सालाना हो जाएगी, जबकि 3 बरस कबल ये 5 करोड़ 18 लाख पाउंड थी। और इस बारे में बरतानिया में लोगों की राय खासी मुनक़सिम है। तारीख़ दान एना वाइटलॉक के मुताबिक ये वक्त का तकाजा है और शाही ख़ानदान की जानिब से एक कोशिश कि वो दबाव में आने से पहले ख़ुद को जवाबदेह साबित करें। दूसरी जानिब शाही अखराजात पर तनकीद करने वालों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है। साबिक़ वज़ीर नॉर्मन बेकर के मुताबिक अगर बादशाह बकिंगम पैलेस में नहीं रह रहे तो महल को साल भर आवाम के लिए खोल देना चाहिए और टिकटों से होने वाली तमाम आमदनी सरकारी ख़जाने में जानी चाहिए।
और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नजर समरा फातिमा के साथ। जापान में लाखों अफराद को सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरे के बायस अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि 2 बड़े तूफान मुल्क की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मनाज़र उस वक्त के हैं जब उनमें से एक तूफान ताइवान से टकराया। माहिरीन के मुताबिक ये दोनों तूफान आपस में मिल सकते हैं, जिसके बायस उनका रुख जानना मजीद मुश्किल हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर के हाउसिंग बोर्ड के तकरीबन 10 लाख रेगुलेटेड अपार्टमेंट्स के किरायों को 2 साल तक मुंजमद करने के हक में वोट दिया गया है, और यूं मेयर ज़ुहरान ममदानी का एक अहम इंतखाबी वादा भी पूरा हो गया है। मैनहट्टन में मौजूद सैकड़ों अफराद ने इस फैसले का पुरजोश इस्तकबाल किया। ममदानी ने इसे न्यूयॉर्क के किराएदारों की एक तारीखी फतह करार दिया है। और श्रीलंका में एक बस ड्राइवर उस वक्त सहम गया जब एक जंगली हाथी ने बस के सामने वाले शीशे की खिड़की तोड़ डाली। इस बस में फ़ज़ाइये के एहलकार सवार थे, ताहम कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। जंगलाती इलाकों के करीब सड़कों पर अक्सर जंगली हाथी देखे जाते हैं, जो बाज़ औक़ात गुजरती हुई गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इस्लामाबाद में एक कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर 500 किलोग्राम इंसानी प्लेसेंटा बरामद करने और इंसानी टिश्यूज़ की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का सुराग लगाने का दावा किया है। इस मामले में 3 चीनी शहरियों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद चंद अफराद के किरदार की भी तहकीकात जारी हैं। FIA के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब इस्लामाबाद के पोश इलाके F7 में एक घर पर छापा मारा गया, जहां से इंसानी प्लेसेंटा की गैर कानूनी प्रोसेसिंग का एक मुकम्मल प्लांट बरामद होने का दावा किया गया। FIA के मुताबिक छापे के दौरान घर के अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर देखने में आया। वहाँ प्रोसेसिंग मशीनरी, मुख्तलिफ ट्रे, केमिकल बोतलें और तैयार शुदा सामान मौजूद था। मौके से जारी होने वाली वीडियोज में ये भी देखा गया कि शदीद बदबू को कम करने के लिए मवाद पर मोटी रजाइयां डाली गई थी, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये सरगर्मी काफी अरसे से जारी थी। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमान इंसानी प्लेसेंटा को गैर कानूनी तौर पर खुश्क करके इसकी प्रोसेसिंग करते थे। FIA के मुताबिक ये मुल्क में अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जिसमें इंसानी प्लेसेंटा की मुबैना गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और बैरून मुल्क स्मगलिंग के शवाहिद सामने आए हैं। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुल्जिमान मुबैना तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों से तकरीबन 800 रुपए फी प्लेसेंटा के हिसाब से ये मवाद हासिल करते थे और इसे भेड़ का प्लेसेंटा जाहिर करके तिजारती मकासद के लिए बैरून मुल्क भेजने की तैयारी की जा रही थी। FIA और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी यानी होटा ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद के सेक्टर F7 और E11 में वाक़े 2 निजी रिहायशगाहों पर छापे मारे। FIR के मुताबिक इन घरों को मुबैना तौर पर इंसानी प्लेसेंटा को महफूज करने, स्टोर करने और प्रोसेस करने की गैर कानूनी तनसीबात में तब्दील कर दिया गया था। हुकाम का कहना है कि वहाँ से मुतादिद रेफ्रिजरेटर्स, खसूसी कंटेनर्स, प्रोसेसिंग का सामान और बड़ी मिकदार में प्लेसेंटा बरामद किया गया। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग ऑफिसर हिना कमल के मुताबिक बरामद होने वाले नमूने मज़ीद जांच के लिए लाहौर की पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं और हतमी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ताहम FIA और होटा दोनों का दावा है कि इब्तिदाई शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि बरामद होने वाला मवाद इंसानी प्लेसेंटा ही है। याद रहे कि प्लेसेंटा एक आर्जी उज़्व है जो हमल के दौरान रहमे मादर में तश्कील पाता है और नाल के जरिए बच्चे से जुड़ा होता है। ये बच्चे को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने के साथ साथ फाजिल मादों के अखराज में मदद भी देता है। बच्चे की पैदाइश के बाद ये उज़्व जिस्म से खारिज हो जाता है और तिब्बी असूलों के मुताबिक इसे मुताद्दी तिब्बी फुजले के तौर पर महफूज तरीके से तलफ किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी प्लेसेंटा को अद्वियात, बायोटेक्नोलॉजी, जख्मों के इलाज, कॉस्मेटिक मसनूआत और बाज़ रिवायती तरीका इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ ममालिक में इसकी गैर कानूनी तिजारत भी सामने आती रही है, जिसकी वजह से इसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में खासी माली कदर समझी जाती है। हुकाम का कहना है कि तहकीकात अब इस पहलू पर मरकूज हैं कि इतनी बड़ी मिकदार में प्लेसेंटा हस्पतालों से निजी मुकामात तक कैसे पहुंचा और आया इसमें हस्पतालों के अमले या किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क की मुबैना मिली भगत शामिल थी। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी है और तहकीकात में पेशरफ्त के साथ मज़ीद तफसीलात सामने लाई जाएंगी।
कनाडा में एक नए रडार सिस्टम ने जंगली हयात पर तहकीक करने वाले माहिरीन को अपना काम ज्यादा महफूज अंदाज में अंजाम देने में मदद फराहम की है। मसनूई जहानत पर मबनी ये टेक्नोलॉजी उस वक्त इंसानों को खबरदार कर देती है जब कुतबी रीछ जैसे खतरनाक जानवर उनके इलाके या उनके करीब आ जाते हैं। ये अपनी नौयत का पहला निज़ाम है जो भेड़ों, रीछों, परिंदों और मुख्तलिफ जंगली जानवरों की मौजूदगी का पता लगाने की सलाहियत रखता है। मज़ीद तफसीलात आलिया नाज़की से। शुमाली कनाडा के जंगलात में कैमरे में फिल्माए गए ये मनाजिर। 1 साल पहले लगाए जाने वाले इस रेडार सिस्टम ने पहली बार इस दूर दराज बेस पर इन रीछों और इंसानों के दरमियान एक मुमकिना जानलेवा वाक़े से बचा लिया है। वेदर स्टेशन में आर्कटिक भेड़िए साल भर रहते हैं और यहाँ मौसम गर्मा के आखिर से पोलर बेयर होते हैं और इसलिए वो वाकई इसकी जांच करने में दिलचस्पी रखते थे। इस मौसम सरमा में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग अब भी अहम होंगे अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए इर्द गिर्द को देखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि चीजें महफूज हैं, लेकिन हम सिर्फ एक किस्म की हिफाजती लेयर का इजाफा कर रहे हैं। यूरेका नूनोवुड टेरिटरी में है जो कनाडा के शुमाल में सबसे वसी इलाका है। ये नॉर्थ पोल से बस 1130 किलोमीटर दूर है। ये कनाडा के कई शहरों के मुकाबले ग्रीनलैंड से ज्यादा करीब है। इस इलाके में ज्यादा आबादी नहीं है और यहाँ आबादी का खास अंदाजा भी नहीं लगाया गया क्योंकि ये इतना शुमाल में है, लेकिन हमें मालूम है कि पोलर बेयर ज्यादा फैले हुए हैं, वसाइल कम हैं और ये सब इससे मुताबिकत रखता है जो हमने अब तक वेदर स्टेशन पर देखा। लेकिन इस तरह के इक़दामात सिर्फ यूरेका में ही ज़रूरी नहीं हैं। शुमाली कनाडा में चर्चिल में पोलर बेयर अलर्ट प्रोग्राम की वजह से लोग और रीछ साथ साथ हिफाजत से रह पा रहे हैं। साइंसदानों का मानना है कि जैसे जैसे ज़मीन गर्म हो रही है और बर्फ़ पिघल रही है, पोलर बेयर ज़मीन पर और लोगों के करीब ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। हमले कभी कभार होते हैं लेकिन ख़तरा हकीकी है। इस मौके पर टेक्नोलॉजी की वजह से अमला गाड़ियों का इस्तेमाल करके इस माँ और इस बच्चे को यहाँ से ले गया और इस तरह वो वापस समंदरी बर्फ की जानिब चले गए। कभी ये रुझान सिर्फ मगरबी दुनिया तक महदूद समझा जाता था, जहां एंड्रयू टैट जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मर्दानगी, ताल्लुकात और समाजी किरदारों के बारे में मुतनाज़ा ख्यालात पेश करके लाखों नौजवानों की तवज्जो हासिल कर लेते थे। मगर अब ये रुझान सरहदों से निकलकर एक आलमी सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अफ्रीका से लेकर लातीनी अमेरिका तक नए इन्फ्लुएंसर्स सामने आ रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी तादाद में फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज और नुमाया आमदन हासिल कर रहे हैं। नाकदीन के मुताबिक इनका मवाद मर्दों और औरतों के दरमियान मौजूद खलीज को मजीद गहरा कर रहा है, जबकि हामियों का कहना है कि वो नौजवान मर्दों की मायूसी और शनाख्त के बहरान को आवाज दे रहे हैं। जैकी वीकफील्ड ने कीनिया और मैक्सिको में इस तेजी से फैलते हुए रुझान का जायजा लिया है। उनकी तहकीक ये जानने की कोशिश करती है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स किस तरह इन आवाजों को तकवीयत दे रहे हैं, इनके फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं और इस बढ़ती हुई डिजिटल तहरीक के असरात ख़वातीन और मुआशरे पर किस सूरत में मुरतब हो रहे हैं। जो लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं आए पुशअप्स करें। मेक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले इन्फ्लुएंसर एल टमैच के वर्ल्ड टूर पर लास वेगस के प्रोग्राम में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मर्दानगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप्स के बारे में उनकी वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। ख़वातीन बाहर से रो रही होती हैं लेकिन दिल में वो आपका मजाक उड़ा रही होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एल टमैच सालाना तकरीबन $1.5 मिलियन सोशल मीडिया से कमाते हैं। हमने हिसाब लगाया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल सिर्फ यूट्यूब पर लाइव चैट से $2,000 से $3,000 कमाए। फैंस अपनी ज़ाती मुश्किलात पर मशवरे के लिए पैसे देकर अपने कमेंट्स को प्रमोट करवाते हैं। इसे नजरअंदाज करो, इसे जहन्नुम में जाने दो। उनके लाइव शोज के टिकट्स, मर्चेंडाइज और छोटे ग्रुप्स में ज़ाती सेशंस की कीमत $800 तक होती है। वो अपने मदाहों के लिए पेड बैप्टिज्म भी करते हैं। उनका असल नाम लुइस कैस्टेला है। हॉलीवुड अदाकार बनने की कोशिश के दौरान कोविड के ज़माने में उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस बनानी शुरू की। पहला असूल, खुद पर काम करो, अकेले करो और अपने लिए। उनकी बहन एलेक्स ने हमें बताया कि वो अमेरिका में मैनोस्फेयर से वाबस्ता क्रिएटर्स की कामयाबी से मुतासिर हो रहे थे। उसने एंड्रयू टेट से सब कुछ कॉपी किया। हमने इस बारे में बात भी की थी जब उसने कंटेंट बनाना शुरू किया था।
while she has another man's kid, for me personally, is 0%. La realidad es حقیقت que یہ ہے کہ اکیلا باپ خواتین کے لیے اپنی کشش نہیں کھوتا، لیکن اکیلی ماں مردوں کے لیے اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ frente a los hombres, sí. اس کے بعد ان کے فالوورز نے ان سے زیادہ ذاتی مشورے اور مدد مانگنا شروع کر دی۔ میرا خیال ہے اسی سے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ مردوں کی صحت اور زندگیوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور یہیں سے معاملہ بگڑ گیا۔ اس نے خود کو ایک مسیحا سمجھنا شروع کر دیا، جیسے سب کچھ ٹھیک کرنا اسی کی ذمہ داری ہو۔ It's helping many men who have been through situations in which we have found ourselves falling into depression. Masculinity, strength, discretion, compassion, brotherhood, all that this chain means. فرنانڈا، جو الٹمیچ کے ایک فالوور کی سابق ساتھی رہ چکی ہیں، سمجھتی ہیں کہ ان کے کانٹینٹ کی وجہ سے ان کے پارٹنر کا رویہ زیادہ کنٹرولنگ اور دھمکی آمیز ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ مجھے کنٹرول نہیں کرتا، اگر اس کا ہمارے ریلیشن شپ پر مکمل اختیار نہیں ہوتا تو وہ ایک مرد کے طور پر ناکام ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے سے ہی عورت مخالف سوچ رکھتا تھا، بس اسے چھپا رہا تھا۔ التماس سے اثر انداز ہو کر وہ اپنی اس سوچ پر برا محسوس نہیں کرتا تھا۔ میں واقعی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے التماس کی ویڈیوز دکھانے پر بھی مجبور کرتا تھا۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی بھی دی، مجھے جان کا خوف تھا۔ دنیا بھر میں مینوسفیئر سے وابستہ انفلوئنسرز اپنی آڈینس کو بڑھا رہے ہیں اور جارحانہ اور نفرت انگیز مواد کے ذریعے منافع کما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ اس مواد کا نوجوان مردوں اور ان کے ارد گرد موجود خواتین پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ الٹمیچ نے BBC کو بتایا کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں، اور ان کی آمدنی سے متعلق اندازے شائع کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل تھا۔ تیزی سے بدلتی دنیا میں جہاں قدیم عمارتیں اور روایات بتدریج ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، وہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ثقافتی کارکن نے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے 120 سالہ پرانے ایک مکان کو جدید تعمیر کی بجائے اس کے اصل اور قدیم طرز پر بحال کیا اور اسے ایک ثقافتی مرکز کی شکل دے دی۔ یہ عمارت اب صرف ایک گھر نہیں بلکہ کشمیر کے تہذیبی ورثے کی جیتی جاگتی تصویر بن چکی ہے، جہاں روایتی طرز تعمیر، دستکاری، مقامی فنون، قدیم گھریلو اشیاء اور کشمیری طرز زندگی کے مختلف پہلوؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ریاض مسرور سے جانیے کہ اس تاریخی مکان میں کشمیر کی ثقافت کے کن رنگوں کو سمیٹا گیا ہے اور کس طرح ایک فرد کی کوشش علاقے کے تہذیبی ورثے کو نئی زندگی دے رہی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کا پرانا شہر خاص کہلاتا ہے۔ یہاں کی عمارتیں کشمیر کا تہذیبی ورثہ ہیں۔ سب سے پرانے بازار مہاراج گنج میں واقع یہ خوبصورت عمارت چند برس پہلے تک کھنڈر تھی، لیکن اب یہ ایک ثقافتی مرکز ہے جو قدیم کشمیر کی ایک زندہ تصویر بن گیا ہے۔ ہم اس وقت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے سب سے پرانے بازار مہاراج گنج میں ہیں۔ اس بازار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی سبھی دکانیں اور تقریباً آس پاس کے سبھی مکان 100 یا 200 سال پرانے۔ آج ہم ایک ایسے کلچرل ایکٹیوسٹ سے ملنے جا رہے ہیں جنہوں نے اسی بازار میں ایک ایسے مکان کو ایسے ہی ریسٹور کیا ہے جیسا کہ وہ 120 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس مکان میں اور بھی خاص باتیں ہیں، چل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کی ریسٹوریشن ہوئی ہے، تو یہ سارا ریکلیم جو بھی اس میں مٹیریل ہے، سارا ریکلیم مٹیریل ہم نے استعمال کیا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ جو اس میں تھا وہ ہم نے ریسٹور کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں جی اس میں ہم نے یہ کھانیاری ٹائلز، جی یہ ہم نے جو مانا جاتا ہے کہ لاسٹ سروائیونگ آرٹ ہے۔ اس میں ہمارا جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ ہمارا کوٹ یارڈ ہے جہاں پہ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرسٹ فلور پہ ہمارے 2 ورک شاپس ہیں، ایک کارخانہ یمبرزل کے نام سے، دوسرا کارخانہ سوسن۔ تو وہاں پہ ہمارا کانی ویونگ اور پشمینہ ویونگ ہوتی ہے، اور جو کاریگرز ہیں وہ وہی 100 سال پرانے اٹائرز میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یہ دیوان خانہ ہے جہاں پہ ہمارا کلنری اور میوزیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور جو ہم کھانے سرو کرتے ہیں، جو کھانا سرو کرتے ہیں یہاں پہ کوزین سرو کرتے ہیں، وہ وہی 100 سال پرانے آپ کے ڈشز اس میں ہوتے ہیں۔ ہمارا جو
टॉप फ्लोर, वहाँ पे हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, कोलैबोरेशंस, जैसे कि हमारा आज कैलीग्राफी का वर्कशॉप है। इमारत की खास बात यह है कि इसकी तामीर में कुछ भी नया इस्तेमाल नहीं किया गया। 120 साल पुराने इस मकान के दरो दीवार ही पुराने नहीं हैं। यहाँ पर हर एक चीज क्लासिकल कश्मीर की याद ताज़ा करती है। ये एक ऐसे कल्चरल स्पेस के तौर पे उभर रहा है जहाँ पर इंसान क्लासिकल कश्मीर को एक्सपीरियंस कर सकता है। हमारी जो कल्चरल स्पेसेस हैं श्रिंक नहीं बल्कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सो हमने सोचा कि हम ऐसी कोई कल्चरल स्पेस खड़ा करें, रेस्टोर करें, जिससे यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट है या लोकल जो यहाँ पे लोग हैं उनको ये एक अंदाज़ा हो कि हमारा जो 18th और 19th सेंचुरी में लोगों का जो रहन सहन था, कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर, कुजीन, म्यूज़िक, वो कैसा हुआ करता था। लोग यहाँ कश्मीर की सकाफत और कदीम तर्ज जिंदगी की झलक देखते हैं और कश्मीर के रिवायती पकवानों के साथ साथ कश्मीर की क्लासिकी मौसीकी का लुत्फ भी लेते हैं। जब मैंने अपने कश्मीरी कल्चर को देखा, वो सिर्फ मैंने कभी डॉक्यूमेंट या जो हमारा एशियन कल्चर था वो हमेशा मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा या उसके बारे में पढ़ा है। आज वो मैंने खुद आके एक्सपीरियंस किया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उस टाइम में वापस आ चुकी हूँ और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस था। मकान के छोटे से सहन में दास्तान गोई की महफिलें भी मुनक्कद होती हैं। हारन तो चरन हिंदिस अत शोरस मज वोत खालिद गस तुलिस वार दीवान। ये कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला कल्चरल सेंटर है जो माजी में झांकने का एक झरोका बन चुका है। यूरोप के बेशतर ममालिक इस वक्त शदीद हीट वेव की लपेट में हैं और ये लहर मुसलसल मशरिक की जानिब बढ़ रही है। जर्मनी, क्रोएशिया, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक में दर्जा हरारत गैर मामूली सतह तक पहुंच चुका है, जिसके बायस शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग्स जारी की जा रही हैं और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। फ्रांस में एक्सट्रीम हीट अलर्ट नाफिज है, जहां बुजुर्गों और दीगर कमज़ोर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जा रही है ताकि अस्पतालों पर बोझ कम रखा जा सके। इटली भी शदीद गर्मी की जद में है, जबकि बरतानिया में मौसम के लिए बुलंद तरीन सतह का रेड अलर्ट जारी है। लंदन और जनूब मशरकी इंग्लैंड में मुसलसल तीसरे रोज भी हीट वेव बरकरार है और इंग्लैंड के 6 अस्पताल हंगामी हालात का ऐलान कर चुके हैं। शदीद गर्मी हमारे जिस्म पर इससे कहीं ज्यादा गहरे असरात मुरतब करती है जितना हम अमूमन समझते हैं। जिस्म दर्जा हरारत को काबू में रखने की किस तरह कोशिश करता है, गर्मी कब खतरनाक हद तक पहुंच जाती है और ऐसे हालात में खुद को ठंडा और महफूज रखने के मौसर तरीके क्या हैं, जानिए जावेद सोमरो से। खुद को ठंडा रखने के कई तरीके हैं, लेकिन इस शदीद गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाज़न रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएं और जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो ये तेज़ी से हीट एग्जॉस्शन यानी गर्मी से निडाल होने की कैफियत में बदल सकता है। इसकी अलामात में शदीद पसीना आना, पीला और कमज़ोर जिस्म, मतली, चक्कर आना या बेहोशी जैसा एहसास शामिल है। बरतानिया में सेंट जॉन एम्बुलेंस के रज़ाकार अवामी तकरीबात में हर मौसम में खिदमात अंजाम देते नजर आते हैं और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं। अगर आपको कोई शख्स गर्मी से निढाल हालत में मिले तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसे गर्मी से दूर ले जाएं, सायादार जगह पर रखें और इजाफी कपड़े उतार दें। अगर मुमकिन हो तो ठंडा पानी इस पर छिड़कें और पंखा करें। टांगें ऊंची करें ताकि ब्लड प्रेशर बेहतर हो और अगर वो होश में हो तो उसे कुछ पीने को दें। पानी सबसे बेहतर है। एम्बुलेंस कब बुलानी चाहिए? अगर 30 मिनट के अंदर हालत में बेहतरी ना आए तो फौरन एम्बुलेंस बुलाएं और इसे अस्पताल मुंतकिल करें। असल खतरा यह है कि हीट एग्जॉस्शन हीट स्ट्रोक में बदल सकता है, जो एक तिब्बी हंगामी हालत है। इसकी अलामात में बहुत ज्यादा दर्जा हरारत, गर्म मगर खुश्क जिल्द, जहनी उलझन, दिल की धड़कन तेज होना, सांस तेज होना या बेहोशी शामिल है।
لندن کے سینٹ میری یونیورسٹی میں ماحولیاتی چیمبر موجود ہے جہاں ایلیٹ کھلاڑی شدید گرمی یا سردی میں مقابلوں سے پہلے خود کو عادی بناتے ہیں۔ یہاں ہم درجہ حرارت میں نمی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس ہیٹ ویو میں ہم سب کے لیے ایک بڑا مسئلہ زیادہ نمی ہے۔ جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو پسینہ بخارات بن کر جلد سے خارج نہیں ہو پاتا، جو کہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ نتیجتاً پسینہ وہیں رہ جاتا ہے یا ٹپکتا رہتا ہے اور اپنا کام نہیں کر پاتا، جس سے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ اس گرمی میں سب کو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرہ بوڑھے افراد، نوزائیدہ اور کم عمر بچوں، حاملہ خواتین اور دل یا پھیپھڑوں کے مریضوں کو ہوتا ہے۔ گرمی کے دن کسی نہ کسی طرح گزر جاتے ہیں، مگر راتیں اکثر زیادہ مشکل ثابت ہوتی ہیں، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں چھوٹے بچے موجود ہوں۔ والدین کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں شدید گرمی بچوں کی نیند اور صحت کو متاثر نہ کر دے۔ ایسے میں گھریلو ٹوٹکوں کے باوجود بچوں کو پرسکون نیند کیسے دلائی جا سکتی ہے؟ جانیے جان میگوائر کی رپورٹ، جسے پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔ گرمی کے لمبے اور تپتے ہوئے دن ایک بات ہے، لیکن جب یہی گرمی اور نمی رات کے وقت بھی برقرار رہے تو صورتحال مشکل ہو جاتی ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں والے گھروں میں۔ اوفیلیا 6 ہفتے کی ہے۔ ان کے والدین اسٹیفن اور جیما اس کی باڈی کے ٹیمپریچر کو قابو میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بچی کی پیدائش کے بعد یہ پہلی ہیٹ ویو ہے، ہم تھوڑا گھبرا گئے تھے۔ نئے والدین ویسے ہی پریشان رہتے ہیں اور گرمی میں یہ فکر اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ طرح طرح کے خوفناک واقعات اور وارننگز کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہ صحیح سے سو پا رہی ہے، ایک بار ہمیں درجہ حرارت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ اس نے زیادہ کپڑے نہ پہنے ہوں۔ ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موسم کیسا ہے اور پھر ایک رات پہلے اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں اور گھر کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی جسم رات کے وقت ٹھنڈا ماحول چاہتا ہے تاکہ نیند کے لیے سازگار ماحول ہو، لیکن اگر رات کو بھی گرمی ہو تو جسم کو یہ اشارہ ہی نہیں ملتا کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ جسم نیند کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ماحول میں بعض تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جو موسم ہے اس میں یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت مطلوبہ حد تک ٹھنڈا ہے، لیکن بہت زیادہ گرمی ہے تو ظاہر ہے باڈی ٹیمپریچر کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ مناسب اقدامات نہیں کرتے تو یہ کام مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایئر مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بیڈ روم کو ٹھنڈا رکھیں، شیڈیول کے مطابق صحیح وقت پر سوئیں اور دیر شام کیفین اور الکوہول سے پرہیز کریں۔ رات کے وقت گرمی میں کمی نہ ہونا، جسے ٹراپیکل نائٹس کہا جاتا ہے، ہیٹ ویوز کو مزید خطرناک بنا دیتا ہے۔ ابھی صرف جون کا مہینہ ہے، مگر یورپ بھر میں دن اور رات دونوں وقت درجہ حرارت کے روزانہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ پرانے ریکارڈ پگھل رہے ہیں۔ سپر مارکیٹ کی شیلفوں پر آج کل ناریل، ایووکاڈو اور دیگر مہنگے کوکنگ آئلز کی ایک پوری دنیا موجود ہے، جنہیں اکثر عام سورج مکھی یا ویجیٹیبل آئل کے مقابلے میں زیادہ صحت مند متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ان کی زیادہ قیمت واقعی بہتر صحت کی ضمانت ہے؟ زی بی سیریز میں سمرا فاطمہ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ناریل اور ایووکاڈو آئل کے صحت سے متعلق دعووں میں کتنی حقیقت ہے، اور ماہرین روزمرہ استعمال کے لیے کون سے تیل کو بہتر انتخاب قرار دیتے ہیں۔ کیا مہنگے تیل عام سورج مکھی یا ویجیٹیبل آئل کے مقابلے میں واقعی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں؟ اور ناریل اور ایووکاڈو آئل کتنے اچھے آپشنز ہیں جنہیں اکثر صحت مند متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ ہمارے کھانے پکانے کے لیے کون سے تیل نقصان دہ ہیں اور کون سے صحت مند آپشنز؟ یہ ایک مشکل سوال بن گیا ہے، کیونکہ بازار میں موجود آئل برانڈز مختلف دعوے کرتے ہیں۔ تو آج بی بی سی ریڈز میں ایکسپرٹ سے جانیے کہ کون سا تیل پکانے کے لیے اچھا ہے اور کون سا سیلڈز کے ساتھ کھانے کے لیے۔ بی بی سی ریڈیو 4 کے پروگرام سلائس بریڈ کے میزبان گریگ فٹ نے اس موضوع کے حقائق جاننے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کی پاپولیشن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کی پروفیسر نیتا فاروہی سے اور ریسٹورانٹر ٹم ہیورڈ سے گفتگو کی، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کون سا تیل کس مقصد کے لیے بہتر ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ چکنائی انسانی جسم کی خلیوں کے درست کام کرنے کے لیے ضروری ہے، تاہم تمام چکنائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سب سے نقصان دہ چکنائی ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں جو عموماً بیکری کی چیزوں میں اور تلی ہوئی اشیاء میں پائی جاتی ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خون میں خراب LDL کولیسٹرول کی سطح بڑھاتی ہے اور دل کے دورے اور قلبی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد سیچوریٹڈ فیٹس آتی ہیں جو زیادہ تر گوشت اور دودھ سے بنی مصنوعات میں موجود ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزانہ غذا میں ان کا حصہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے صحت مند چکنائی کے آپشنز انسیچوریٹڈ فیٹ سمجھے جاتے ہیں جو LDL کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سورج مکھی اور ویجیٹیبل آئلز کیا واقعی اتنے نقصان دہ جتنے بعض لوگ سمجھتے ہیں؟ سورج مکھی اور ریپ سیڈ آئلز بہت ایزیلی اویلیبل آپشنز ہیں۔ ریپ سیڈ آئل کو اکثر ویجیٹیبل آئل کے نام سے بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ ان دونوں تیلوں میں تقریباً 5 سے 10% سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، جبکہ باقی حصہ زیادہ تر مونو انسیچوریٹڈ یا پولی انسیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ان تیلوں کے خلاف بعض تنقیدیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن پروفیسر نیتا فاروہی کے مطابق یہ تیل یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان کے مطابق یہ محض ایک رائے نہیں بلکہ اس حوالے سے وسیع سائنسی تحقیق موجود ہے۔ جب غذا میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کم کر کے ان تیلوں کو شامل کیا جاتا ہے تو بیماریوں کے خطرات میں کمی دیکھی جاتی ہے۔ استعمال کے لحاظ سے سورج مکھی کے تیل کا اسموک پوائنٹ ریپ سیڈ آئل سے قدرے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے، تاہم گھریلو فرائنگ کے لیے دونوں مناسب سمجھے جاتے ہیں۔ پھر آئیے بات کرتے ہیں زیتون کے تیل کی کہ صحت کے لحاظ سے کیا یہ واقعی سب سے زیادہ صحت مند ہے؟ زیتون کے تیل کی مختلف قسمیں مثلاً لائٹ، ورجن، ایکسٹرا ورجن مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل زیتون کے اصل رس کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس کی بہت کم پروسیسنگ ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ورجن، عام اور لائٹ زیتون تیل کے نسبتاً زیادہ ریفائن کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ زیتون کے تیل میں سورج مکھی یا ریپ سیڈ آئل کے مقابلے میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں موجود پولی فینولز، اینٹی آکسیڈنٹس اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اسے صحت بخش بناتے ہیں۔ نیتا فاروہی کے مطابق صحت کے تناظر میں زیتون کا تیل یقیناً ایک اچھا انتخاب ہے۔ ایک اور بات، ایکسٹرا ورجن زیتون کے تیل کو احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کا اسموک پوائنٹ نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لیے یہ سیلڈ ڈریسنگ یا پکے ہوئے کھانوں میں مثلاً پاستا اور گرلڈ مچھلی پر ڈالنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ٹم ہیورڈ کے مطابق وہ ہلکی فرائنگ کے لیے عام زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈیپ فرائنگ کے لیے سورج مکھی جیسے تیل کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ نسبتاً سستا اور زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق جب تیل اپنے اسموک پوائنٹ سے اوپر گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ایسے ایلیمنٹس پیدا ہو جاتے ہیں جو ذائقے کو کڑوا اور ناگوار بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ڈیپ فرائنگ کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ ڈیپ فرائنگ کے لیے کون سا تیل بہتر ہوتا ہے؟ ٹم ہیورڈ کے مطابق اگر آپ چپس یا مچھلی جیسی اشیاء ڈیپ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو تیل کا درجہ حرارت تقریباً 175 سے 185 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے ایسے تیل کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا اسموک پوائنٹ اس حد سے زیادہ ہو، مثلاً ویجیٹیبل آئل یا مکئی کا تیل۔ پھر آئیے بات کرتے ہیں کولڈ پریسڈ آئلز کی۔ ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ایک کولڈ پریسڈ آئل ہے۔ ریپ سیڈ، سورج مکھی، ایووکاڈو آئل، ناریل کا تیل بھی کولڈ پریسڈ صورت میں دستیاب ہوتے ہیں جن میں تیل اپنی قدرتی حالت کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ اگرچہ ان میں پولی فینولز، اینٹی آکسیڈنٹس اور بعض وٹامن زیادہ محفوظ رہتے ہیں، تاہم نیتا فاروہی کا کہنا ہے کہ اس بات کی شواہد موجود ہیں کہ مہنگے کولڈ پریسڈ آئلز ریفائنڈ آئلز کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ان کے مطابق یہی مفید غذائی اجزاء پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر غذاؤں سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ایکسپرٹس ناریل اور ایووکاڈو آئل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناریل اور ایووکاڈو آئل کو اکثر انتہائی ورسٹائل آئل قرار دیا جاتا ہے جنہیں سیلڈ، سموتھیز اور زیادہ درجہ حرارت پر پکانے کے لیے موزوں بتایا جاتا ہے۔ ناریل کا تیل قیمت کے لحاظ سے زیتون کے تیل کے برابر ہے اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نیتا فاروہی کی تحقیق کے مطابق یہ مکھن کی نسبتاً LDL کولیسٹرول میں کم اضافہ کر سکتا ہے، تاہم وہ پھر بھی اس کے محدود استعمال کا مشورہ دیتی ہیں۔ دوسری طرف ان کے مطابق اگر آپ کو ایووکاڈو آئل کا ذائقہ پسند ہے اور آپ اس کی قیمت برداشت کر سکتے ہیں تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
اسے کسی جادوئی سپر فوڈ کے طور پر دیکھنا درست نہیں ہے۔ کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں جو صرف سلاد کے لیے ہی موزوں ہوتے ہیں۔ ٹم ہیورڈ اپنے کچن میں اخروٹ، آرگن اور ہیزل نٹ کے تیل بھی رکھتے ہیں، تاہم ان کے مطابق یہ تمام تیل صرف سالڈ ڈریسنگ کے لیے مناسب ہیں کیونکہ یہ زیادہ حرارت برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ تل کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ مکھن اور مارجرین دونوں کو مختلف ادوار میں عوامی تنقید کا سامنا رہا ہے، اگرچہ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مکھن شاید اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا۔ تاہم ماہرین اب بھی اس کے اعتدال سے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ نیتا فاروقی کہتی ہیں اگر آپ کو ٹوسٹ پر مکھن پسند ہے تو ضرور کھائیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے مختلف اقسام کے تیل آزمانا بہتر ہے تاکہ صحت کے کچھ اضافی فوائد بھی حاصل ہو سکیں۔ مارجرین ماضی میں جزوی طور پر ہائیڈروجنیٹڈ تیلوں سے منسلک تھی، لیکن ان کے مطابق جدید مارجرین میں ٹرانس فیٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور یہ توازن میں غذا کا حصہ بن سکتی ہیں۔ کوکنگ آئلز کے فرائنگ اور نقصانات پر بحث طویل ہو سکتی ہے، لیکن نیتا فاروقی کا مشورہ یہ ہے کہ عملی رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے ذائقے اور بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تیل آزمائیں اور ایسے انتخاب کریں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان کے نزدیک مہنگے تیل خریدنا ضروری نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ صرف تیلوں پر توجہ دینے کے بجائے مجموعی غذا کو اہمیت دیتی ہوں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے نے سنیچر کے روز خبر دی کہ اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے علاقے نبتیہ پر حملہ کیا ہے۔ یہ فضائی حملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل اسرائیل اور لبنان نے امریکہ کی ثالثی میں ایک سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد کئی ماہ سے جاری جھڑپوں اور حزب اللہ کے ساتھ سرحد پار فائرنگ کے بعد دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد پر کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ لبنان اور اسرائیل نے اس معاہدے کو پہلا قدم قرار دیا، جس کے تحت حزب اللہ کو اپنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے، جبکہ اسرائیلی افواج لبنان سے انخلا کریں گی۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کس طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے میں تعاون نہیں کرے گی۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نامی تنظیم کی جانب سے ایک اعلان سامنے آیا ہے کہ سنیچر کے روز آبنائے ہرمز میں ایک آئل ٹینکر کو نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تنظیم کے مطابق حملے کے نتیجے میں جہاز کے برج کو نقصان پہنچا، تاہم تمام عملہ محفوظ ہے اور خبر جاری ہونے تک کسی قسم کے ماحولیاتی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایک اہم برطانیہ کا فوجی ادارہ ہے جو عالمی سطح پر بحری جہازوں کے راستوں کی نگرانی اور سیکیورٹی کی اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ اس سے قبل ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا تھا کہ ان کی بحریہ نے ایران کے ساحلی علاقوں پر امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تاجروں اور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں خطے میں جاری ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مرکزی انجمن تاجران کے وائس چیئرمین گوہر کشمیری اور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر اعظم رسول کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کل سے ہڑتال ختم کرتے ہوئے تمام بازار کھول دیں گے۔ یاد رہے کہ 9 جون سے کالعدم قرار دی گئی تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر خطے میں مکمل ہڑتال جاری تھی، جس کے باعث کاروباری مراکز بند تھے جبکہ ٹرانسپورٹ بھی معطل رہی۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر اعظم رسول کا کہنا تھا کہ کل یعنی بروز اتوار سے ہر قسم کی ہڑتال ختم کر کے ٹریفک کو معمول کے مطابق کھول دیا جائے گا۔